So, beam steering. Okay, so last topic in the fourth module is beam steering. So, beam steering is about changing the direction of the main lobe of a radiation pattern. So beam steering is nothing but main lobe. Okay, the major lobe is the direction of the major lobe is being changed. In the radiation pattern, as you already know, there is a main lobe, back lobe, and side lobes. So the direction of the major lobe or the main lobe is changed in the case of beam steering. Okay. So the term itself, beam steering, so changing the main lobe, changing the direction. Okay, changing the direction of the main lobe of a radiation pattern, beam steering. So in radio systems, beam steering may be accomplished by switching. So what is switching? Switching is nothing but routing high frequency signals. So beam steering can be accomplished or can be achieved by switching or routing high frequency signals. Okay, so high frequency signals, as you know, RF signals are high frequency signals. These radios in radio systems, beam steering may be accomplished by switching through the transmission paths. Okay, the antenna elements. Okay, switching the antenna elements. Okay, or by changing the relative phases of the RF signals by driving the RF signals driving the elements. Okay, so antenna elements are being driven by what? Are being driven means the input is RF signal. Okay, so or by changing the relative phases of the RF signals. Okay, the relative phase of the RF signal is being changed. So beam steering is accomplished by either routing the antenna elements, okay, either switching the antenna elements or by changing the relative phases of the RF signals that are driving the elements, antenna elements. Okay, so by changing the phase of the antenna elements, especially the radiation pattern, because the field pattern and the phase pattern is being changed. Okay, so changing the direction of the main lobe of the radiation pattern means nothing but changing the field pattern and the phase pattern of the antenna elements or the radiation pattern. Okay. So in radio systems, here we are considering radio systems, okay, RF signals. So beam steering may be accomplished by switching or routing high frequency signals, antenna elements, or by changing the relative phases of the RF signals driving the elements. So it enables individual users to have an individual beam directed at them. So what happens when the direction of the main lobe is being changed? So we need to achieve maximum directivity. Okay, so we need to achieve maximum directivity. Individual users get what? Individual beam directed at them. Okay, so individual users get individual beam which are directed towards them. Okay, so what happens when individual beams are directed towards them? Other users, what happen? For other users, interference level will be low. Okay, when a particular user experiences an individual beam directed at them, other users will experience low levels of interference. Okay, so if the individual user have an individual beam directed at them through beam steering, other users will experience low levels of interference. So interference means the radio signals are being interfered. Okay, so the effects of interference being less in the case of beam steering principle. Okay, so
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് 3 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമിന്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി അഥവാ ഇക്വേഷൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോട്ട്സ് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇത് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല, ചെറിയ ചില ഇക്വേഷൻസും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് ഈ ഒരു വേവ്സിന്റെ സാധാ മുന്നേ പഠിച്ച കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ ബീം സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ ഞാൻ നോട്ട്സ് തരാം. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ, മൊഡ്യൂൾ 5 ആണ്. സോ അതിൽ പറയുന്നത് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിനയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആന്റിന. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആന്റിന. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത്? ഇംപിഡൻസ്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ, റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും ബോത്ത് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയും റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് അല്ലേ? റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ആ ഒരു മേജർ ലോബ്സും മൈനർ ലോബ്സും വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലേ, അതാണ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ. അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആന്റിനേന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ? സോ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ബോത്ത് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആന്റിനയാണ് ആര്? ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആന്റിനയാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ നമുക്കറിയാം റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് വെരി ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും വിത്ത് വെരി ഗുഡ് ഡിറക്ടിവിറ്റിയും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഡയറക്ടിവിറ്റിയും എന്ത് തന്നെയാ? കൂടുതൽ തന്നെയാ. സോ ആസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച്, ദി ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ആന്റിന ഇഫക്റ്റീവ്ലി മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ ടു another. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്താവണം? ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേജർ ലോബിന് കാരണമാകുന്ന എലമെന്റ് അല്ലേ? സോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ആന്റിന ഇഫക്റ്റീവ്ലി മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു ദി another. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം? നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റിന് എന്ത് വേണം? ദി ഇഫക്റ്റീവ്ലി മൂവ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു another. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇഫക്റ്റീവ്ലി മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു another. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആന്റിന അഥവാ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന. So basically log periodic antenna is frequency independent antenna, which is nothing but the impedance, antenna impedance or the radiation resistance, and both radiation resistance and radiation pattern are independent of frequency. So it results in what? It results in very large bandwidth with very good directivity. So as the frequency of operation change, the active element of the antenna effectively moves from one end to another. So antenna active element ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞുതരാം. സോ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറയാണ് നെക്സ്റ്റ്. അതായത് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ആന്റിന അല്ലേ? ബ്രോഡ് ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ, നാരോ ബാൻഡ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ആന്റിനയും നാരോ ബാൻഡ് ഇതും പഠിച്ചതാണ്. സോ വിത്ത് ദ ജോമെട്രി ഓഫ് ദി antenna structure adjustable such that all the electrical properties of the antenna are repeated periodically with the logarithm of the frequency അല്ലേ? അതായത് ആന്റിനൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്
ബേസിക്കലി ഫീൽഡ് പാറ്റേണും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരും. അതായത് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിന്റെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആര് തന്നെയാണ്, ഈ പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ആന്റിന ആർ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് ദി ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ it is a broadband antenna with the geometry of the antenna structure adjustable. അതായത് നമ്മളുടെ ആന്റിന ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ആന്റിന ആർ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി. അതായത് എങ്ങനെയാ റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നത്, വിത്ത് ദി ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ലോഗരിതം വെച്ചിട്ടാണ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആവുന്നത്. ആന്റിനേൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആവുന്നത്. അത് എന്താ, പീരിയോഡിക്കൽ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദി ആർ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് ദി ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടിയുണ്ട്. ദസ് എ ബേസിക് ജോമെട്രിക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ആന്റിനേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എവറി റെപ്പറ്റീഷൻ ദ സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ചേഞ്ചസ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വിത്ത് വിച്ച് ദ സ്ട്രക്ചർ കൻ ഐദർ എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട്. സോ നമ്മളുടെ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കൻ ഐദർ എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ആ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും. So principle of log periodic antenna with the help of an array with the help of an array of the log periodic dipole array അല്ലേ, അതായത് എറേ ഓഫ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന. ഓക്കെ, എറേ ഓഫ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിനക്കാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്ന് വെച്ചാൽ. അതായത് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന എറേനാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്ന് പറയുന്നത്. So a typical log periodic dipole array or LPDA consists of number of dipoles of different lengths and spacings. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പേസിങ്സ് എങ്ങനെയാ മാറുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിനൊന്നും മാറ്റമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, ഡൈപോൾസിൻ്റെ ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ സ്പേസിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ സൈസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും. So a typical arrangement is based on a balanced transmission line and it is either transposed between each adjacent pairs of terminals of dipoles. Okay. So ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് പറയാം. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആൻറ്റിന വിത്ത് ദി ജോമെട്രി ഓഫ് ദി ആൻറ്റിന സ്ട്രക്ചർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഓൾ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിന ആർ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് ദി ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി. അതുകൊണ്ടാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്താ എറേ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾസിൻ്റെ അഥവാ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനേൻ്റെ എറേനെയാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഡിഫറെൻ്റ് ലെങ്ത്തും സ്പേസിങ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. അതായത് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന ഡൈപോൾസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ടും സ്പേസിങ്സും ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ എന്താ കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാ, അതായത് സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അല്ല, ഒരു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കെയിലിംഗ് പ്രകാരം എന്ത് സംഭവിക്കും, the structure size changes with which the structure can either expand or contract. Okay, so ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. സോ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി വിത്ത് ദി
ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ പീരിയോഡിക് റെപ്പറ്റീഷനിൽ എന്തും കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ ഇതാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ എറേ എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഈസ് എബൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ലോബ്. അതായത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് 3 മാർക്സിനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇക്വേഷൻസ് നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് ഈസ് എബൌട്ട് എന്താ? മെയിൻ ലോബിൻ്റെ അല്ലേ, നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിലുള്ള മെയിൻ ലോബിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? ഒരു അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസേഴ്സിലേക്ക് അല്ലേ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ബീം ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിന് ഇന്റർഫറൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ബീം സ്റ്റിയറിങ്? ബൈ switching by switching the antenna elements or by changing the relative phases of the RF signals during the elements of the RF signals driving the elements. RF signals എന്ന് വെച്ചാൽ RF signals ആണ്, RF systems ആണ്, radio systems, radio frequency systems ആണ്. So driving the elements എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പിന്നെയാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിന. അതിൽ എപ്പോഴും എന്താ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത്? ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആന്റിനയാണ്. അതുപോലെ വെരി ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ്. അതുപോലെ എന്താ? വെരി ഗുഡ് ഡിറക്ടിവിറ്റി ആണ്. അതുപോലെ frequency of operation change the active element of the antenna effectively moves from one end to another. അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ആരെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എന്താ? റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇഫക്റ്റീവ്ലി മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു അനദർ. ഓക്കെ. സോ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇംപിഡൻസ്, ആന്റിന ഇംപിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ, അതായത് ഫീൽഡ് പാറ്റേണും ഫേസ് പാറ്റേണും ബോത്ത് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ ആന്റിന എറേ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതെന്താ? ഒരു എറേ ഓഫ് ആന്റിനാസ് ആണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആന്റിനാസിൻ്റെ എറേ. ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റിനാസ് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആന്റിന. Okay, with the geometry of the antenna structure adjustable such that the electrical properties of the antenna are repeated periodically with the logarithm of the frequency. So അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തും കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സൈസും കൂടി കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് logarithm of frequency repeating periodically with the it is a function of what? Logarithm of the frequency എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ ആന്റിന എറേ എന്ന് വെച്ചാൽ. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? അതായത് റിഫ്ലക്റ്റർ എറേസ്, അതായത് കാസഗ്രെയിൻ്റെ 4 മാർക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. കാസഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ? എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, അവിടെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിലല്ലാണ്ട് വെർട്ടെക്സിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത്. ബേസിക്കലി ഒരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ബേസിക്കലി എന്താ? കാസഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്റ്റർ ആന്റിനാസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡിഷ് പാരബോളോയിഡാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പാരബോളോയിഡ് ഡിഷ് ആന്റിനാസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. സോ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻറ്റിനാസ് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് 3 കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതായത് എന്താ?
constant for infinitesimal dipoles, linear for short dipoles, sinusoid. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ 3 ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 3 ഗ്രാഫ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും? ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റേത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും, മറ്റേത് സൈനസോയിഡൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 3 ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ്സിമൽ ഡൈപോൾസ്, അതുപോലെ ഷോർട്ട് ഡൈപോൾസ്, അതുപോലെ ലോങ് ഡൈപോൾസ്. ആ കേസസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് എറ്റ് ലീനിയർ ആന്റിന അറേസിന്റെ ആര്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ? അതുപോലെ ഫേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാത്തിനും എന്താ? ഈ 3 കേസസിലും ഫേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എന്താ? സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സോ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, 2 വേവ്സ് ഉണ്ടാകും. സോ അതിന് രണ്ടിനും എന്താ? ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദി ഓപ്പൺ ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. അതായത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എന്താ? കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ലൂപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ ലൂപ്സ് വരുന്നത്? മാക്സിമാസ് ആണ് ലൂപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നൾസ് ആണ് നോഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം. സോ ഇത്രയാണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആന്റിനാസിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. സോ ആന്റിനാസ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ വിച്ച് ഹാവ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് യൂണിഫോം പാറ്റേൺസ് ഇൻ കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ്. സോ ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരാ? സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ട്രാവലിംഗ് വേവിന്റെ കേസ് എന്താ? യൂണിഫോം ആണ് അല്ലെ? യൂണിഫോം പാറ്റേൺസ് ഇൻ ബോത്ത് കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്? ട്രാവലിംഗ് ടി അല്ലെ? ട്രാവലിംഗ് എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ? ടെർമിനേറ്റിംഗ് ദി ആന്റിന വയർ സോ ദാറ്റ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആർ മിനിമൈസ്ഡ് ഇഫ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റഡ്. അതായത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആർ മിനിമൈസ്ഡ്. അതുപോലെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോങ് വയർ അല്ലെ? സോ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്താ? ഈ ലോങ് വയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു വയറിന്റെ മറ്റേ എൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനെയാണ് വേവ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേവ് ആന്റിന. സോ ലോങ് വയർ ആ ഒരു കേസും വേവ് ആന്റിന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കേസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ all antennas whose current and voltage distributions can be represented by one or more traveling waves, usually in the same direction. Okay, അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ആരായിരുന്നു? സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്. അതുപോലെ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആണെന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ ഇവിടെ എന്താ? പ്രോഗ്രസീവ് ഫേസ് പാറ്റേണിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. കാരണം കറന്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ഫേസ് പാറ്റേൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിന്റെ കേസിൽ സെയിം ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ? പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് ഇൻ നാച്ചർ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് ആന്റിന സച്ച് ആസ് ഡൈപോൾ ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിന് നമ്മൾ അനലോഗസ് ടു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കും? സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ആസ് traveling waves which are propagating in opposite directions. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആയിരുന്നു. സോ എന്താ? ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആന്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് ആന്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആന്റിനാസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ്. അപ്പൊ അത് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? IF ആൻഡ് IB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് കറൻസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിൽ. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ അതുപോലെ 2 ടൈപ്സ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആന്റിനാസ് ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? സർഫസ് വേവ് ആന്റിനയും അതുപോലെ ലീക്കി വേവ് ആന്റിനയും. സോ സർഫസ് വേവ് ആന്റിന എന്തായിരുന്നു? അതിന്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു or less than the speed of light in free space ആണ്, which means Vp/c less than or equal to 1. Vp less than or equal to c അല്ലേ? അതായത് ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് മീൻസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസിനേക്കാളും കുറവാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ലീക്കി വേവ് ആന്റിനയാണ്. സോ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? So they couple power in small increments per unit length, either continuously or discretely from a traveling wave structure to free space. Just power na couple ചെയ്യുന്ന small increments ആയിട്ട് couple ചെയ്യുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എനർജി ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു റേഡിയേഷൻ.
സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ലോങ് വയർ ആന്റിനാസ്. ഓക്കെ, സോ ലോങ് വയർ ആന്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരാ വരുക? എ ലീനിയർ വയർ ആന്റിന മെനി വേവ് ലെങ്സ് ലോങ്. ഓക്കെ, സോ മേ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എൻ ഏരിയ ഓഫ്, നമുക്ക് ഒരു ലോങ് വയർ ആന്റിനേനെ കുറേ എലമെന്റ്സിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ ബട്ട് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ ഫാഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് എലമെന്റ് സെർവിങ് ആസ് ബോത്ത് ദ റേഡിയേറ്റർ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. ഓരോ എലമെന്റും റേഡിയേറ്റർ ആയിട്ടും അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനായിട്ടും സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ലോങ് വയർ ആന്റിനാസിന്. സോ ദ ലോങ് വയർ ആന്റിനാസ് ആർ ആര്? ബിയും റോംബിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡിസൈന് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരാം. ഡിസൈനിൽ കുറച്ച് ആംഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരാം. സോ ദ വി ആന്റിന മേ ബി ഐദർ അൺടെർമിനേറ്റഡ്. സോ എന്താ വി ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിക്കിൽ അൺടെർമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ടെർമിനേറ്റഡും ആവാം. റോംബിക് ആന്റിനാസ് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും എന്താ? റോംബിക് ആന്റിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ടെർമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? റോംബിക് ആന്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടെർമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ടെർമിനേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ടി ട്രാവലിംഗ് വേവ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? വി ആന്റിനാസ്. സോ വി ആന്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വി ഷേപ്പിൽ. സോ വി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട്? നമുക്കൊരു എപെക്സ് ഇല്ലേ? സോ ആ എപെക്സിലാണ് ആര് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. സോ ഫെഡ് അറ്റ് ദി എപെക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ എപെക്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എപെക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. സോ ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് എലിവേഷൻ ആർ ചൂസൺ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഡിസൈൻ ഡിറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിന്റെ ആ ഒരു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ലെങ്ത്തും എലിവേഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ? ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. സൈനുസോയ്ഡലിന്റെ കേസ് വെച്ചാൽ എന്താ? സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. So included angle can be chosen such that major lobes are aligned at zero elevation angle. Okay. So next എന്താ? വീന്റെ പറയുന്നതാണ് ഇത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 2 ലാംഡ വയർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. 2 ലാംഡ വയറിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഗ്രാഫ് അല്ലേ? സോ എന്താ? വി ആന്റിനാസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ടു ലാംഡ വയേഴ്സിന്റെ വി. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 2 ലാംഡ വയറിന് 2 ലാംഡ വയേഴ്സ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു? നമ്മൾ വി ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വി ആന്റിന കിട്ടി. സോ വി ആന്റിന എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അതും അഗെയിൻ രണ്ട് ലോബ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി, 2 പാറ്റേൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടി. സോ 2 പാറ്റേൺസും ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ അവിടെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ടു ലാംഡ വയേഴ്സിനെ ടെർമിനേറ്റഡ് വി. നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപിഡൻസ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് വേവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? സോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ബാക്ക് ലോബ്സ് എലിമിനേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ? സോ ഇവിടെ എന്തില്ല? ബാക്ക് ലോബ് ഇല്ല. അത്രയും ഓർമ്മിച്ചു. So if the legs of the thin wire V antenna are terminated in their characteristic impedance so that the wires carry only an outgoing traveling wave, the back radiation is greatly reduced. അപ്പോൾ ബാക്ക് ലോബ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക. സോ നമുക്ക് ഡിറക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റോംബിക് ആന്റിന എന്താ? This is an antenna in the shape of a rhombus. 2 V antennas can be connected at their open ends to form a diamond or rhombic antenna. അപ്പോൾ റോംബിക് ആന്റിന നമ്മൾ എന്തും കൂടി പറയും? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഡയമണ്ട് പോലെ, മീൻസ് ഒരു റോംബസിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ? Okay, so rhombic antenna, it is terminated in a resistance to reduce reflections. Again, it is terminated in a resistance to reduce reflections. Okay, so side of the rhombus, angle between the sides, elevation, termination and height. ഇതൊക്കെ റോംബസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ വേരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ സിംഗിൾ മെയിൻ ലോ ബീംസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ പറയുന്ന 2, 3, 6 and 7 നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഗീവ് ഇൻപുട്ട് ടു ആന്റിന. സോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ എൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇൻവേർട്ടഡ് വി കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? താഴത്ത് നോക്കിയാട്ടെ, ഇൻവേർട്ടഡ് വെർട്ടിക്കൽ വി ഓവർ ഗ്രൗണ്ട്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ വാട്ട് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഒരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവേർട്ടഡ് ബി കോൺഫിഗറേഷനും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. സോ റോംബിക് ആൻറ്റിനാസ് യൂഷ്വലി പ്രിഫേർഡ് ഓവർ വീസ് ഫോർ നോൺ റെസൊണന്റ് ആൻഡ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിക്കോസ് ദി ആർ ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടെർമിനേറ്റ്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? റോംബിക് ആൻറ്റിനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദി ആർ ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടെർമിനേറ്റ് അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബീസിനെക്കാളി യൂഷ്വലി പ്രിഫേർഡ് ആണ് ഫോർ നോൺ റെസൊണന്റ് ആൻഡ് യൂണി ഡിറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ഡിറക്ഷണാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷണൽ ആൻറ്റിനാസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന റോംബിക് ആൻറ്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സൈഡ് ലോബ്സ് can be obtained by stacking vertically or horizontally a number of rhombic or V antennas to form arrays. അപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അഡീഷണൽ ഡയറക്ടിവിറ്റി ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റിനാസിന്. ഓക്കെ, so field radiated by rhombus can be found by adding the fields radiated by its 4 legs. So field radiatorന് അതിൻ്റെ 4 ലെഗ്സിൻ്റെ ഫീൽഡുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. So symmetrical rhombus with equal legs, this can be obtained by array theory and pattern multiplication. So ഒരു symmetrical rhombus വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും array തിയറിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ? എന്തായിരുന്നു? ഫീൽഡ് പാറ്റേണും ഫേസ് പാറ്റേണും ഫേസ് പാറ്റേൺ ആഡ് ചെയ്യുക, ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ഫോർ വി ആൻഡ് റോംബിക് ആൻറ്റിനാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഇത്രയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹോൺ ആൻറ്റിനാസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? റിഫ്ലക്റ്റ് ആൻറ്റിനാസ് ഇപ്പം അടുത്ത് പഠിച്ചു, കാസഗ്രീനും പഠിച്ചു. ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കും. So attendance, roll number 1, present, 2, present, 3 absent, 4 3 present ആണ്. ഓക്കെ, 4 absent, 5 present, 6 present, 7 present, 8 absent, 9 present, 10 present, 11 present, 12 present, 13 present, 14 present, 15 16 present, 17 18 present, 19 present, 20 15 present. Okay, 20 absent. So absent is 4 8 7 4 present. Okay, 8 17 8 present. Okay, 17 and 20 17 20. Okay, 17 and 20 absent. So okay, so log periodic antenna array ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ.